गुरु नानक परशोत्तमं परम परावर नाथ। जुगल चरण मम बंदना तार कार तार परमाथ। गुरु नानक सुख सिंध को हाथ जोर प्रणाम। जिस कारण ते वड़ियागी पाव है गात विश्राम। जिस कारण ते वड़ियागी पाव है गात विश्राम। सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनो एक दीना। देहो दर्श नानक बलिहारी जियड़ा बल बल कीना। जियड़ा अगन बराबर तपै इतर बगै काती। प्राणवत नानक हुक्म पछाणै सुख होवै दिन राती। हों आया दूरों चल के मैं तकी तो शरण आए जियो। मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो। हम अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिकै बिखाही। माया मोह परम पै फूले सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत एह मलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो शरणाई। सोते अपराध करत है जेते जननी चीतना राख तेते। रामैया हों बारक तेरा काहे न खंडस अवगुण मेरा। जे अत क्रोप करे करताया तापी चीतना राख समाया। चिंत पवन मन पर्यो हमारा नाम बिना कैसे उतरस पारा। देह बिमल मत सदा शरीरा सहज सहज गुण रमे कबीरा। मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटलता जन्म को भांति। राम गसैया जी कै जीवना मोह न विसारो मैं जन तेरा। मेरी हरो बिपत जन करो सुभाई। चरण न छाडो शरीर कल जाई कह रविदास पर फिर सांबा। बेग मिलो मुझ करो बिलंबा। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। सारंग महला पंजवा। माए रे चरण है ओट गहे। दर्शन पेख मेरा मन मोहयो। दुर्मत जात बहे। माए रे चरण है ओट गहे। दर्शन पेख मेरा मन मोहयो। दुर्मत जात बहे। रहाओ अगह अगाध ऊंच अबनासे। कीमत जात ना कहे। जल थाल पेख पेख मन बिगस्यो। पुर रहयो श्रब महे। दीन दयाल प्रीतम मन मोहन।
मिल साध है केनो सहे सिमर सिमर जीवत हर नानक जम के पीर ना फाहे दीन दयाल प्रीतम मन मोहन मिल साध है केनो सहे सिमर सिमर जीवत हर नानक जम के पीर ना फाहे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी के फतेह। भगत वत्सल करना निधान दीना बंधु पतत पावन जगत गुरु निरंजनी जोत धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की महान बख्शिश किरपालता का सदका आप सारिया संगतां धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे परम पवित्र ज्योति जोत समाउण दे अस्थान सचखंड हजूर साहिब विखे रोजाना दरबार विच हाजरी भरदे हो और बहुत सारिया संगतां देश प्रदेश विचों रोजाना वर्तमान समय भी हाजरी भरदियां होइयां गुरु महाराज दे पावन पवित्र सचखंड दरबार तथा संबंधित सारे ही इतिहासक स्थानां की यात्रा करते हुए चल रही परम पवित्र स्थान की गुरमत मर्यादा के अनुसार अमृत वेले बाणियां दे नितनेम श्री आसाई दी वार दा कीर्तन हरजस आईयां संगतां दीयां शुभ कामना की संपूर्णता वास्ते अरदास बेनतियां और सिंह साहब जी वालों तख्त साहिब की मर्यादा के अनुसार कड़ा प्रसाद दियां देगां नूं भोग लाने और सारी संगत नूं गुरु महाराज दे दरबार वालों सरोपे आशीर्वादां की प्राप्ति सतगुर सच्चे पातशाह के चरनां च अरदास तो बाद आप सारिया संगतां ने हुक्मनामे भी सरवण कीते हन अते दीवान की आरंभता वास्ते जो सच्चे पातशाह के स्थान ते लड़ीवार धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कथा आरंभ है। आप बड़े प्यार सत्कार दे नाल महापुरखां दे हुक्म द्वारा जो प्रबंधक सेवादारां की आग्या के अनुसार ज्ञानी जी रोजाना बड़े प्यार दे नाल कथा सरवण करा के संगतां नूं निहाल करते हैं। सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा सुन हर कथा उतारी मैल महापनीत पए सुख सैल। ये ऐसी पवित्र वस्तु है कथा कीर्तन सुखदाई गुरु महाराज ने सुखां नूं देण वाली कही है। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी ने तख्त श्री दमदमा साहिब साबो की तलवंडी विखे खालसे की बेनती नूं प्रवान करदियां होया गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप के अंदर नौवें पातशाह की संपूर्ण बाणी
दर्ज करके श्री अखंड पाठ साहिब जी का पाठ पुरातन मर्यादा के अनुसार होया। उपरंत गुरसिखां नूं पाठ की संथ्या और अर्थबोध ब्रह्म विद्या की दात बख्शिश करन वास्ते अपने पावन मखारविंद तो एक ओंकार तो लैके 18 दसवीं तक अर्थ पढ़ाए ते टकसालां संप्रदावां आरंभ कीतियां। भाई साहब भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई साहब भाई मनी सिंह जी, बाबा दीप सिंह, बाबा गुरबख्श सिंह इत्यादि जो 48 सिंह विद्यार्थियों के रूप विच ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ रूप बेअंत संगतां ने सतगुरु जी की पावन रचना तो अमृत रूप गुरबाणी की जो कथा है सरवण करके जीवन मुक्ति बदे मुक्ति का जो आनंद सी प्राप्त किया। इन्हां महापुरखां नूं ये सेवा लाइयां कि इस तरह परंपरागत ये बाणी के जो सीने वसीने अर्थ हैं इन्हों विद्यार्थियों तक पढ़ाना है और देशों प्रदेशों विच तख्तां स्थानां ते गुरमत दा प्रचार करना है। जो अज भी परंपरागत सारी मर्यादा गुरु महाराज की अपनी बख्शिश नाल चल रही है। संप्रदावां दे टकसालां दे विद्यार्थी विद्या अध्ययन करके देशों प्रदेशों विच गुरु महाराज की जो चलाई हुई मर्यादा है उहदे अनुसार जो प्राण निजम तुरिया आ रहा संप्रदायी अर्थ उहदे द्वारा वो कथा वार्ता पढ़ते पढ़ाते हैं, संथ्या वगैरह कराते हैं। तो गुरु महाराज की देन है। भावें अज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने ढंग दे नाल अर्थ विचार करते हैं, पर नहीं जो महाराज पुरातन समय आप ये टकसालां संप्रदावां आरंभ करा के संप्रदाय अर्थ जिहड़े पढ़ाए है महाराज ने आप मोहर लाई है। सच्चे पातशाह जी ने वो सिंह आले भी संप्रदाय के महापुरख पहरा उसे तरह दे रहे हैं कि गुरु महाराज की कृपा नाल महापुरखां दीआं संप्रदाय अजकल सीडियां नैट ते भी संप्रदाय टीके भी छपे मिलते हैं और जिन्हां द्वारा विद्यार्थी पढ़ के भी और टीकियां तो भी शब्द कोश हैं, विरार्थ कोश हैं। इस तरह होर भी बड़े धर्मशास्त्र वेदांत के जिहड़े पुस्तक है तो पुरानी परंपरा चली आ रही है। इतिहास के जिन्ने भी ग्रंथ हैं ये बड़ा लंबा विस्तार है। कई बारी विद्यार्थी आउणगे कि बाबा जी कथा सीखनी है। मैं कहा भाई जे तां यह है भी 4 गल्लां सीख के प्रचार ही करना वो गल वखरी है कि जे महाराज की कथा सीखनी है तो फिर गिला पीणिया 16-17 साल लग जाते हैं सारे मैदान के ग्रंथ पढ़ने और फिर बाणी के अर्थ सीखने। 10 दरबार सर्वलोह है, गुरु प्रकाश है, पंथ प्रकाश, महिमा प्रकाश है। इस तरह जन्म साखियां के सारा बड़ा लंबा चौड़ा भाई नंद लाल जी दियां रचनावां हैं। पर हुण इन्हां दम विद्यार्थी मारदे नहीं, ये चाहुंदे भी छेती छेती। पर साध संगत जी नहीं, जो पुरानी परंपरा है वो विद्यार्थी निरा विद्या नहीं टकसालां दे नियम हुंदे सी, सोच पवित्रता भी ते नितनेम और बाणी पढ़नी, नाम जपना, सेवा करनी, विद्या अध्ययन अते फिर जिहड़ा कुटल नीति है इथों दूर रह के फिर वो जिहड़े टकसालां च रहिंदे सी घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तनकार नानक नदरी नदर निहाल। उस समय ऐसे भी सिंह दर्शन करते रहे हैं कि 125 जपजी साहब रोज पढ़ने ते 1.25 लाख श्री जपजी साहब का पाठ करना। ते जिहड़ा इन्ना नहीं भजन चक सकते नितनेम तो अलहदा 25 श्री जपजी साहब तो घट तां नितनेम ही नहीं, या 33 माला मूल मंत्र साहब दियां
कि 5 ग्रंथी 10 ग्रंथी सारा नितनेम ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਿਯਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਚਰ ਕੇ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 1225 ਅੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। 300 ਸਾਲੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਔਰ ਨਿਤਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਕਥਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ 19 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਸਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਈ, ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਾਇਰੇ ਚਰਨ ਹੈ ਓਟ ਗਾਹੇ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਈ ਰੀ ਚਰਨ ਹੈ ਓਟ ਗਈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 14 ਦੇਵਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਮੰਡਲ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਤਮਜ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਰਸੂਲ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਬਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਚਰਨ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੜੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਆ, ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਪਰਾਧ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਨ ਸਫਲ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਿਰ ਪਾਓ, ਚਰਨੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਨਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਧਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਲੀਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਚਰਨ ਘਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਧਾ ਜਾਰਾ, ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਧਾ ਜਾਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ, ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਧਾ ਜਾਰਾ, ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਧਾ ਜਾਰਾ। ਇਹ ਹੀ ਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ, ਇਹ ਹੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੈਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋੜੀ ਸਰੀਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਤਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਘਾਲ ਦਾ ਜਲ ਸੀ, ਚਰਨ ਕੁੰਡ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋੜੀ ਰਾਜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਵਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈਸਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਚਖਣ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੋੜ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਵੀਨ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਲਾੜਾ ਬਹੁਤ ਫੱਬਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਸਨਾਟਾ ਹੀ ਛਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਸੋਰਾਂ ਚੋਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ 3 ਵਚਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਕਿ ਬੈਰੋਂ ਵਾਲ ਨੰਗਲ ਦਾ, ਬੈਰੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਛੀਹਾਂ ਉੱਪਲ ਬੜਾ ਅਮੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਨਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ, 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਕੀਲੀ ਸਾਹਿਬ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲਈ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੀਐ, ਮਨ ਲੋਚਿਆ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀਐ। ਬਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਐ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ, ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋੜੀਐ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਧਰ ਪਈਐ, ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਦੀ ਚਰਨ ਓਟ ਗਈ। ਮਾਈ ਮੈਨੇ ਹੈ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਹੀ ਨਾਮ ਪਕੜਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਓ, ਦੁਰਮਤ ਜਾਤ ਬਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਖ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕਹੀਦਾ, ਕਿਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾ। ਪੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਭਰਮ ਮੇਰਾ। ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ। ਉਹ ਹਾਜੀ ਮਸਕੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਸ਼ਟ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
कि उस वेले फिर घर दे भी त्याग कर देंदे है, नफरत करते हैं। फिर साध संगत जी वो रस्ते च बह जाना, अखीर हजूर साहब सचखंड। जिमें अजकल इधर भी बैल गड्डियां है, किसी नूं रिक्वेस्ट की तो लैके आ गए। ये संगत आउंदी है, संगत की धूड़ मिलेगी चरणों की, ते महाराज की दृष्टि पाएगी। शायद मेरा भी रोग, रोगी का प्रभु खंड हो रोग, रोग खंडिया जाएगा। साध संगत जी थे दर्शन द्वार तक रहम करके किसी ने पहुंचा दिता। इधर नगर कीर्तन से समागम चल रहे थे। महाराज सच्चे पातशाह के निमित्त बहुत सारे राके घोड़े अज भी रखे हुए है, जथेबंदियां वालों भेंट हुंदे है। अज अरदास भी हुई है प्रेमियों वालों। एक घोड़ा मताना होके दौड़ गया, वो अंतरात्म में रो रहा थे, अपने कर्मां नूं बख्शाउण वास्ते अरदासां कर रहा सी। असीं खत्ते बहुत कमाउंदे, अंत ना पारावार, हर कृपा करके बख्श लो, हम पापी बड़ गुनहगार। जेता समुंद सागर नीर भरिया, चेते औगण हमारे, दया करो किश मेहर पावो, डुबदे पत्थर तारे। वो घोड़े ने जाके उहदे नासां नां नासां लाइयां, शरीर सुंघिया ते मुड़ के वापस लौट आया ते उहदा सारा कोड़ दूर हो गया। फिर वापस घर गया कि यह तेरी बीमारी किवें हटी है। कहन लगे धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी की बख्शिश हुई है। ये करन माणिया दा मान, नताणिया दा ताणिया, जिन्हों किते ढोई नहीं मिलती, जिसका ना ही कोय है, तिसदा साहिब सोए है। सो साध संगत जी फिर उन कारोबार शुरू किया ते उहदी बसां दी ट्रांसपोर्ट बन गई। हर बस विच हुण धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज की तस्वीर लाई हुई सी। पूरी बस विच एक सिंह चढ़िया सफर किया। बड़ा हैरान होया कि जिहड़े मुसलमान लोग बड़े अपने धर्म विच पक्के कट रहा कि दूसरे दा इन्हां दा इस तरह बोलवाला है कि दसम पातशाह की फोटो किवें, तां मुहम्मद साहब का भी चित्र नहीं लाउंदे, उन्हां दी फोटो का प्रभाव घट है। वो पुछदा पुछाउंदा जिथे यूनियन का दफ्तर सी, साध संगत जी उत्थे चल गया। जाके मिलिया, फतेह की ते साध संगत जी उन्हीं बड़ा सत्कार किया। आओ सिंह साहब बैठो, जल पानी को सेवा दसो। कहते महाराज मैं रिक्वेस्ट करना आया कि तुहाडी ट्रांसपोर्ट कंपनी विच मैं एक बस सफर किया, उतरिया, दूजियां बसां भी देखियां, सारियां बसां धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का चित्र, तुहाडे किसी पीर फकीर का नहीं, मुहम्मद साहब का तो तुसीं फोटो बनाउंदे नहीं। कि बड़ी हैरानी हुई। वो कहंदे तुसीं हैरान क्यों हो रहे हैं, मेरा एक परसनल जीवन आ, मेरी अपनी शरधा है। कहंदे महाराज मैं किसी शंकावादी ना वचन नहीं, अपने नॉलेज ज्ञान के वाधे वास्ते बेनती की है बड़ी निमरता ना। उन्हीं फिर साखी सुनाई कि मैनू कोड़ हो गया सी ते घर दे भी त्याग गए सी, भावें अमीर करदा सी, अखीरी धक्के खांदा मैं सचखंड हजूर साहब महाराज के चरणों च पहुंचा। इस तरह नगर कीर्तन सी, 5 प्यारे महाराज का सवारा, एक घोड़ा महाराज की सवारी वाला मताना होके दौड़ आया कि मेरे नासा ना नासा ला के सूंघ के चले गया, जिमें सारी बीमारी खिंच के लै गया कि मैं तंदुरुस्त हाँ। कि महाराज दसम पातशाह की कृपा दे नाल अज मेरी बसां की ट्रांसपोर्ट है कि मैं महाराज नूं हर वेले सवास सवास चेते करदा, चरण चलो मारो गोबिंद, साध संगत जी मिटे पाप जपिए। सो इस करके साध संगत जी बराग आ गया कि उन्हां दी कृपा ने इस वास्ते मैं अपने हिरदे च भी उन्हां दा ध्यान करदा। अपनी बसां ट्रांसपोर्ट दफ्तर च भी महाराज सच्चे पाए फोटो लाई है। अज साध संगत जी असीं अपने आप नूं सिख भी कहाउने आ, साडे मन च
विश्वास नहीं वजदा, दृढ़ता भरोसा नहीं वजदा। पर साध संगत जी जाकर हृदय विश्वास प्रवाया, सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया। ये तो शरदा भगती का मार्ग, एक तो शंकावादी लोग है, एक शरधालू है। शंकावादियों की बेड़ी हमेशा डुबदी है, करदी नहीं। ते जिहड़े शरधावान आ उन्हां दे बेड़े पार हुंदे हन। फिर पढ़ो इस पंक्ति नूं। दर्शन पेख मेरा मन मोहियो, दुर्मत जात बहे। हे सतगुरु गरीब नवाज, तुहाडा दर्शन देख के साडा मन मोया गया ते जिहड़ी दुरमत खोटी मत सी वो बही मैंने रुड़ गई। पिछली पंक्ति फिर कृपा कर दियो। माये रे चरण है ओट गहे। हे भाई, असी हुण सगल द्वार को छाड़ के गए हो तुहारो द्वार, वाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। तुहाडे चरनां दी ओट गही ग्रहण कीती है। दर्शन पेख मेरा मन मोहियो। आप जी दे पवित्र दर्शन करके साडा मन मोहिया गया, क्योंकि उहदे दर्शन जिहड़े है अगम्मी दर्शन है। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने महाराज दे चेहरे दा रंग अनार दे फुल वांगू ऐसा वर्णन किया। नैन नक्श जिहड़े है, क्योंकि तेरा रूप देख देख सगली मोही। जड़ा भी तेरा दर्शन कर लंदा, दर्शन डिठे लहन बजोगा जियो। हुण सैदा वेग आया सी ना, मारा ना जंग कर लई पाना दा बीड़ा तलवार चक के। पीर बुद्धू शाह दा संबंधी सी, नसीरां बेगमी दी भैन सी। कहण लगी किधर तुर पिया, पहला मैं भी काफर कहंदी सी, हुण मोमन बनी है। जदों दी दसवें पातशाह दी शरधा मन च आ गई है, क्यों मेरे पुत्र भगाणी दे युद्ध विच शहीद होए सी, पीर जी दे चेले भी। ते मैं कहना काफरां दे गुरु मगर लग के की खटी खटी। पीर जी ने कहा असीं काफर हां, वो तां मोमन बनाउण वाले है। विश्व दे गुरु खुदा इद के खुदा ओही आए हुए है सरगुण स्वरूप धार के। फिर एक दिन बेड़े विच झाड़ू फेर रही सी सधौरा, इहदा पहला नाम साध बाड़ा, फिर सिद्धा सधौरा हो गया, हुण सधौरा ही बन गया। ते जदों फिर साध संगत जी उस्मान खान के 10वें पातशाह दे पक्ष विच लड़िया ते पीर जी नूं शहीद कीता सी। जदों बंदा बहादुर जी नूं महाराज ने भेजिया ते सब तो पहला कहा सी पीर जी दा बदला लैना। गज के बोलो, मेरे प्यारे ते जुल्म होया, तो बदला ते बाबा बंदा बहादुर ने उस्मान खान फड़िया, धरती च गड्डिया, सीरा पा के कुत्ते छड़े पढ़ाया, फिर सजा दी कि इस तरह बंदगी वाले साधुओं के हथ चकी दे। क्योंकि 10वें पातशाह आए इसे काम नहीं सी कि धर्म चलावन संत उवारन, दुष्ट सबन को मूल पारन। अज भी हुण भजन वालियां दे दोखी बहुत पैदा हो गए। जदों महाराज रामचंद्र दंडक वन च गए, उत्थे जानवरां दे पिंजर पए सी मनुष्यां दे। अगस्त मुनि जी नूं पुछया कि ये इन्ने पिंजर पए, ये पुरुषां दे भी पिंजर है, जानवरां ते तां होया भी शेरां ने बघियाड़ां चित्तरियां ने मास खाधा होएगा, ते मनुष्यां दे पिंजर है। महाराज पुछ रहे कहण लगे महाराज ये कोई ऋषि मुनि नहीं छड़े ना राक्षसां ने, इस वास्ते ऐसा है। महाराज नूं फिर जोश आ गया। श्री लक्ष्मण जी कहते मेरा धन छबान लैओ, लै आंदा ते असीं संतां दी रखिया वास्ते आए हैं। एक एक तीर नाल फिर 14,000 राक्षस महाराज रामचंद्र जी ने मारिया सी। संत दोखियों खत्म कीते सी। ते 10वें पातशाह भी कृपा करदे, धर्म चलावन संत अवारन, दुष्ट सवन को मूला पारन। जाही काज धरा हम जन्मन, समझ लिहो साधु सब मन। हे संत जनो बफिक्र हो के बंदगी करो, तुहाडी रखिया वास्ते असीं आ गए हैं।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਹਨ। ਪਰਿਤਰਾਣਾਏ ਸਾਧੂ ਨਾ ਬਨਾਸ਼ਾਏ ਚਤੁਸ਼ਕਰਤਾਮ, ਧਰਮ ਸੰਸਥਾਪਨ ਅਰਥ ਆਏ ਸੰਭਵਾਮੀ ਜੁਗੇ ਜੁਗੇ। हे ਅਰਜਨ, ਅਸੀਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਸੀ ਬਹੀ ਮੈਨੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਤਮ ਮਤ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਆਓ। ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ। ਜਿਲੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦੁਰਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਪਾਨ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਭੂਪੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜੂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਲਿਬੜ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਟੋਟਕ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅਬ ਤੂੰ ਹਮਕੋ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤੁਮ ਲਾਭ ਵਿਖੇ ਮਮ ਖੇਦ ਕਨੇ, ਤੁਮ ਕੀਨ ਮੁਝੇ ਮਨ ਬਾਸ ਜਵੇ, ਤਨ ਸੰਕੇ ਉਠੀ ਮਨ ਮੋਰ ਤਬੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਪਿਆਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਬੁਝੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ। ਅਬ ਤੂੰ ਹਮਕੋ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨੇ, ਤੁਮ ਲਾਭ ਵਿਖੇ, ਤੇਰੇ ਲਾਭ ਖੇਦ ਕਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੁਮ ਕੀਨ ਮੁਝੇ ਮਨ ਬਾਸ ਜਵੇ, ਜਦੋਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਨ ਸੰਕ ਉਠੀ ਮਨ ਮੋਰ ਤਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਬਗਾਨੇ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦਾ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਮੋਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਬਹਿ ਗਈ। ਸੈਦਾ ਵੇਖ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਣੋਈਏ ਨੇ ਵੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਦੁਰਮਤ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਚੜੇਲ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਆ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸੂਰਵੀਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਆ ਗਏ, ਆ ਵੀ ਸੈਦਿਆ, ਬੁੱਧੂ ਛਾਦਿਆ ਸੁਗੰਧੀਆ, ਕਰ ਲਾ ਦੋ ਹੱਥ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਕਰਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਭੈਣ ਭਣੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਆਵਾਂ ਵੱਢ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਰਮੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜੂ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲਮ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ 84 ਭੁਗਤਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਆ ਲੈ ਮਾਲਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੋਟੀ ਮੱਤ ਬਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਟੀ ਮੱਤ ਦੀ ਬਹਿਣ 'ਚ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਹੀ ਬਹੀ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਸਮੱਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਹ ਅਗਾਧ ਊਚ ਅਬ ਨਾਸੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਗਹ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਗਰਾਹਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਗਹ ਹੋਇਆ, ਗਹਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨਾ, ਐੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਸਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਟਾਨ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁੰਡੇ ਡਾਕੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਹਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੰਗ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਫੇਰ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਿਆ ਵਾਂ,
कि महाराज जोड़ी चट्टान सी उहदे ते विराजमान हो गए। वो बांसां दा जंगल सी, उत्थे साध सिंह गुंडे बदमाश बैठे सी। उन्हें एकदम बंदूकां दी छलक गोलियां छड़ दित्तियां। वो पत्थर बिनिया गया तो महाराज दे की, क्योंकि महाराज का शरीर साडे शरीरां वर्गा शरीर नहीं, वो शुद्ध माया तो संसार दे भले वास्ते महाराज ने ये सरगुण स्वरूप धारिया हुंदा। वो जदों उन्हां दा सारा अमनीशन मुक गया, वो कहंदे कमाल दी गल, तो कोई गोली भी नहीं बजी, चलन लग पे। महाराज सानूं तां लालच दे के हीन चंद ने कराया, हुण जिहड़े झूठा होवे फिर उहदे कोल आऊं हुंदी है। महाराज कहंदे ये भी देख लिया, अज तक कल्ला ही सी, हुण तुसीं प्रश्न करोगे इत्थे महाराज ते इस तरह क्यों होया है घटना। इतिहास ये कह रहा कि भाई ये जिहड़ी गल नहीं हुंदी, खंजर की क्या मजाल है कि कर सके जख्म एक, तेरा ही ख्याल है कि घायल हुआ हूं मैं। ये तो महाराज ने जिले पंजां प्यारिਆਂ तो अमर की दात प्राप्त की, भाई साहब भाई दयाल सिंह जी ने बचन किया सी, महाराज जी असीं सीस भेंट करके दात लई है, आप कहंदे सरबंस भेंट करांगा। पहला पड़दादा जी गए धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी, फिर नौवें पातशाह देवलोक मम पिता सधाए, माता जी छोटे साहबजादे बड़े साहबजादे। पातशाह ने चमकौर भी कहा सी कि मैं तुहाडे नाल रण तत्ते रण भूमि शहीदी प्राप्त करनी है। पंथ ने बेनती की सी, महाराज आप जी की होर लोड़ है, सिंह साज लओगे, गुरु कितों साजांगे। उस वेले फिर महाराज ने कहा चंगा, ये फिर जिहड़ा सूरमा हुंदा जिवें कृष्ण महाराज दे चरनां 'च भी तीर दा ते जिहड़ा बचन दिता सी कि तुहाडे नाल शहीद होना, सत सीस दे के जालम राज खत्म करना, ये तां चोज ही वरताया, होर उत्थे कोई बार बूर वाली गल नहीं हुंदी। ते महाराज दी लीला है। भाई साहब भाई दया ने कहा महाराज कई वारी गुप्त प्रगट, कहंदे फिर साडे लख दे नाल कमर कसा कटी वस्त्र बंधे, वो बन्ने ते हाथ विच आ जाए, बांह फिर एवं जिवें सूर्य की लाइट घुमदी है। कहंदे महाराज ये की हो रहा, दर्शन हो रहा, ये कमर कसा नहीं बजदा। कहंदे दयाल सिंह ये तां जोत ही है, शरीर नहीं हैगा, ये तां चोज है। इस करके उन्हां दा दर्शन देख के मन मोया जांदा, कोटी मत और उड़ जाती है। फिर बोल दो कृपा कर दो पंक्ति। अगह अगाध ऊंच अबनासे, वो अगह है पकड़ तो बाहर है, और अगाध डूंगे डूंगा बेअंत शक्ति दा मालक है। अगह है ते अगाध ऊंच, उहदे बराबर उच्ची पदवी वाला कोई नहीं। वो साध संगी अरबी दे बचन हुण चेते ते है नहीं, अर्थ है कि मुहम्मद साहब दे बचन है, कहंदे ऐ खुदाबंद करीम किन्ना चंगा हुंदा कि तुसीं धन गुरु नानक पातशाह नूं उदों भेजदे जदों मेरी संसार विच ड्यूटी लगी सी, कि तुसीं धन गुरु नानक पातशाह नूं मेरे तों पहलां भेज दिता। गज के बोलो। ते जदों उदों भेजदे मैं भी उन्हां दे दर्शन परस के आशीर्वाद खुशियां लै लैंदा। देखो पैगंबर भी उन्हां दे दर्शन चाहुंदे, तुदै ध्यान वेद कतेबा सन खड़े, गणती गणी न जाए तेरा दर पड़े। ब्रह्मे तुद ध्यान इंदर इंदर आसना, शंकर विष्णु अवतार हर जस मुख पना। तीर्थ कंबर सेख मसायक औलीए, ये सारे तेरे दर्शनां नूं चाहुंदे हन। तुसीं पकड़ तो रहत हो, माया विच भी निर्लेप रहिंदे है, ते इस वास्ते अगाध डूंगे डूंगे ज्ञान वाले उच्चे सुचे हो। हाँ जी, ऊंच अविनाशी, उच्चे होते अविनाशी, विनाशी दे मोरे अड़ा लाता अविनाशी। तुसीं नास तो रहत हो। इस नगर का ना अबचल है, अबचल ते महाराज ही है ना जिन्हां दा जस सदा रहिंदा, ते जिथे उन्हें चरण पाते उस नगर का उस धरती का नाम भी अबचल है। वो चलायमान नहीं हुंदी। अबचल नगर गोबिंद गुरु का नाम जपत सुख पाया। हुण बेनती है कि संगतां आउंदियां बहुत है, संगत प्रति वचन तां कर नहीं सकते,
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖਵਾਲ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਵਾਸਤੇ 1,000 ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ 25 ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ 40 ਜਾਂ 41 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸੀ ਸਥਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਤੇ ਜਾਂ 1.25 ਲੱਖ 33 ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ 108 ਮਣ 43 ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ 25,000 ਵੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਇਉਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰੀਦ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਣਾ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਵਣ ਚਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ ਇੱਕ ਪਲ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋ ਭਾ ਚੜੀਏ ਸੋਰ ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਪੁੰਗੜੀ ਅੰਦਰ ਵੇਸਣ ਕੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਜਨ ਕਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਲੌਕੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਸਬਜੀ ਬਣਾਇਓ ਕੌੜੀ ਥੂ ਥੂ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਲੌਕੀ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਈ ਕੌਰਾਪਨ ਕਉ ਨਾ ਜਾਈ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਵਿਚਾਰੀ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰ ਮਰਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਆ ਆਓ ਪਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਮਾਦਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਜਰ ਰਹਿਤਾਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਰਹਿਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਧਰਮ ਕਾਰਜਾਂ ਔਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀਮਤ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹੇ ਉਹ ਐਸਾ ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉੱਚਿਓਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਗੈ ਹੈ ਪਕੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਬੜਾ ਨਿਰਹਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਪੇਖ ਪੇਖ ਮਨ ਬਿਗਸਿਓ ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਥਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਮਹੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹੀਲ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਆਲਾ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਇੱਕ ਸਰਵਦੇਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਥੋੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀ ਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਮਸਤ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ ਬਾਦ ਹੈ ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਘਾਟ ਬਾਦ ਹੋਤ ਹੈ ਕੇ ਸਰਵੱਤਰ ਦੇਸ ਹੈ ਕੇ ਸਰਵੱਤਰ ਭੇਸ ਹੈ ਹਬ ਸਮਣੀ ਜੋਤ ਜੋ ਜਲ ਘਟਾਊ ਚੰਦਰਮਾ। ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਆਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਥਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪੇਖ ਪੇਖ ਮਨ ਬਿਗਸਿਓ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾਓ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ
किन्नी खुशी है। संगतां जा के सचखंड गए सी, उथों आउण चित नहीं करदा। एक बड़ी गल यह है कि जिहड़ी पुरातन मर्यादा है इस स्थान ते अज भी कायम है कि गुरु महाराज की खास मेहर है, क्योंकि जिथे मर्यादा उत्थे महाराज निवास करते हैं, उत्थे महाराज का अपना पहरा है। इस वास्ते जो पुरानी मर्यादा चलती है, बाबा राम सिंह नामधारी उन्हें भी राय सिंह नूं भेज के इत्थों मर्यादा मंगाई सी ते साडे टकसालां संप्रदा च हाले भी तकरीबन यह निजम है। ये तो ठीक है कि सिंह के जीवन च कोई कमी आ सकती है, पर जिहड़ियां संप्रदावां हन पुरानियां वो जो सचखंड हजूर साहब की मर्यादा उसके मुताबिक हाले भी वो पहरा दे रहे। ते जे संप्रदा ते टकसालां ना होनियां, गुरु ग्रंथ साहब के मंगल बदलते सी। वो तेजा सिंह भसौड़ीए ने ते कोरस नाम दीयां पोथियां महाराज नूं बनाता सी। पिछे जिहड़ा संत समाज ते संप्रदावां सीयां इन्हां ने पहरा दिता ते गुरु ग्रंथ साहब नूं पुरानी परंपरा दे अनुसार कायम रखिया। इस तरह बाकी भी जिन्हें धर्म शास्त्र है उन्हां दी आलोचना भी अज बहुत हो रही है। कईयां दा हुण तकिया कलाम ये बनिया जां तां महापुरख बंदगी वालियां दी निंदिया करनी ते जां बाणी दे उत्ते किंतु परंतु करनी, पर जिहड़ा वो महापुरख संप्रदा मगर चट्टान मूंह खड़ियां उहदे कारण ये मर्यादा कायम रहिंदी है, क्योंकि साधु की ड्यूटी महाराज ने इस वास्ते लाई हुई है। तो सिंह साहब जी का भी बहुत धन्यवाद है कि भावें इन्हां दी उम्र नौजवान, इन्हां दे सीस ते खास महाराज का मेहर का हथ है। प्रबंधक भी पूरा सहयोग दिंदे है कि सारे सेवादार इत्थे आके मन क्यों ज़्यादा खुश हुंदा कि सारी मर्यादा जिमें परंपरा महाराज ने चलाई है वो चल रही है कि गुरु महाराज इसे तरह कृपा रखन, चढ़दी कला बख्शिश करन। क्योंकि जोत आरंभ हुई सी ननकाना साहब तो, ते जोत ने इत्थे आके 239 साल बाद ते अपनी जोत नूं उस निरंकार विच अभेद कीता। इत्थे गुरु ग्रंथ गुरता गद्दी 4 दिन पहला इत्थे महाराज ने लीला वरताई है। वो गुरसोभा ग्रंथ विच वचन लिखे हुए हैं, किते दिवस बीते समय अंत आयो, करो बेग प्रसाद ऐसे बतायो, कछु भोजनन खाए कै नीर पीना, भरोसा सबन को भली भांत दीना, हराई अर्ध रातन करी चार औरे, भयो शब्द रूपी करी बात औरे। गुरसोभा ग्रंथ के कवि सैनापति 52 कवियां जिन्हें महाराज के हुक्म ना चाणक नीति का टीका संस्कृत चों भाषा विच कीता। अज भी साडे टकसालां दे विद्यार्थी पढ़दे पढ़ाउंदे है कि खालसा राजनीति भी कुशल होना चाहिए। महाराज के बारे वो लिखदे ज्योति जो समाउण बारे कि सच्चे पातशाह ने हुक्म किया कि भाई कड़ा प्रसाद दे खुले देगे तैयार करो। उदण संगत च बह के भोजन भी छकिया, जल पानी भी किया। सारी संगत नूं पता लग गया सी कि महाराज ने हुण जोत नूं भेद करना है ते साह बहुत विराग किया। सारियां नूं भरोसा दिता। हराई अर्ध रात, अद्धी रात बीत गई सी। घड़ी 4 औरे, घड़ी हुंदी 24 मिनट की, 24 चौक 96, ये बन गए 1 घंटा 36 मिनट। 1:36 के उत्ते महाराज ज्योति जोत समाए। हराई अर्ध रातन करी 4 औरे, भयो शब्द रूपी। देखदिया शब्द रूप हो गए, जोत स्वरूप हो गए। करी बात औरे, होर दी होर क्रिया कर गए। संदेह ही उन्हां दी देह साडी वर्गी हड्ड पसलियां दी कि मल मूत्र दी देह थोड़ी है। उन्हां दा घोड़ा भी, उन्हां दा बाज भी शब्द रूप ही है। हराई अर्ध रातन करी 4 औरे, भयो शब्द रूपी करी बात। इस तरह की गल किसी ने की नहीं। धन गुरु नानक पातशाह आप देह गए
ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਉਹ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੰਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਸਰਦਾ ਤਾਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਤਾਰੋ, ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਝੋਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਭ ਮਹੇ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚ। ਮਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਮਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ। ਉਹ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਪਕੜ ਕੇ ਕਾਬਲ ਬੇਜਨੀ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ, ਨਾ ਦੇਰ ਜੇਠ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ। ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਫੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਘਿਓ ਬੱਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੀਲ ਲਾਈਏ ਬੱਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿ ਬੱਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮੱਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਮੱਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ, ਅਕਲ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਅਕਲ ਗਵਾਈਐ ਬਾਦ। ਕਿਹੜੀ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁਝਿਆ, ਅਕਲੀ ਕੀਤੈ ਦਾਨ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ। ਉਹ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਬਚਨ ਮਿੱਠੇ ਐਸੇ ਕਰਦਾ, ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਿੰਦੂ ਤੂੰ ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਮਨ ਮਨ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਭਾਨ ਭਾਨ। ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪਿਆ, ਘਟ ਜੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਜਾਂ ਦਾ ਤੇਜ, ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਕੋਟ ਸੂਰ ਅਜਾਰਾ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਹੈ ਕਿਨੋ ਸਹੇ। ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤਤਵੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਆ ਉਹ ਤੀਨ ਕਲ ਸਾਤਿਆ। ਸੋਧ ਸੋਧ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀ, ਸਰਪੰਚ ਦੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਕਿਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਆ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਠੇ ਆ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਕਾਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬੀਏ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਨਰਕ 'ਚ ਵੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਹੀ ਪਵਾ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਜੀਵਤ ਹਰ ਨਾਨਕ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਮ ਕੇ ਭੇਰ ਨਾ ਫਾਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਔਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਦੇ ਗਲ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਚੀ ਉਹਦਾ ਮੰਦਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਤੇ ਜਮਰਾਜ ਦਾ ਫਾਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਮਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਹਾਂਜੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕਾਟਿਓ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਮਾਤਾ ਆਟਾ ਪੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੱਕੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮਾਈ ਤੇਰਾ 101 ਜਨਮ ਦੀ 84 ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨਿਆ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀਆਂ 7 ਕੁਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਜਮ ਕੇ ਭੀੜ ਨਾ ਫਾਹੇ। ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਮਿਲ ਸਾਧ ਹੈ ਕਿਨੋ ਸਹੇ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਜੀਵਤ ਹਰ ਨਾਨਕ ਜਮ ਕੇ ਭੀਰ ਨਾ ਫਹੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਾਰਕ ਵਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੇਸ਼ਦਾਮੀ ਬੇਸ਼ਦਾਮੀ ਹੈ ਪੁਨਰੋਕਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਤੋਂ ਅਭਿਆਹਾਰ ਕਰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਅਭਿਆਰੋਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈਓ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੜਾਹ ਖੀਰ ਲਿਆਇਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋਊ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖੂਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਨਿਮਕ ਲਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਉਹ ਲੱਜੀ ਜਾਏ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਕ ਕਹਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਲੂਣ ਲਿਆ ਫੇਰ ਸਮਝੂਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀੜ ਰੂਪੀ ਬਾਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਿਮਰ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਿਤ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਧ ਦੀ 8 ਪੈਰ ਬਸੰਤ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਜਾਮਾਂ ਦੇ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਅਨਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੁੜਵੇਂ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਮਨ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਆ 15 ਦਿਨ ਉਸ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਆ ਅਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੇ ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਾਂ 'ਚ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਿਹੜੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦਮਦਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਉਤਾਰੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਵਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਕਿਵੇਂ ਰਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖੇਪ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਜਰ ਪਾਪ ਹੈ ਕਿ ਜੁੜਵੇਂ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਹੋਣ, ਇੰਜਣ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜੁੜਵੇਂ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਭੈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨਗੇ ਲਾਗਾ ਮਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਾਦਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆ, ਪਾਦਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕਈ ਪਾਠ ਗਲਤ ਛਪੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਆ ਸੰਪਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਸਲਿਕ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਜੁੜਵੇਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬੀੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਭਾਵ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। दीन दयाल प्रीतम मन मोहन मिल साधा किनो सहे सिमर सिमर जीवत हर नानक जम के पीर ना पाहे। साध संगत जीओ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हे अचोत हे पार अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्व में दुख भंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, दहे गुण दान जाकै सदा बवेक, हे अपरंपर हर हरे ऐपी होवन हार, हे संत है कि सदा संग निधारा आधार, हे ठाकरो दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, दीजै नाम दान राखो हिय परोए, आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक कर हर मन वस्त नानक होत निहाल, गुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार, जो शरधा कर सेव दे गुरु नानक पारनहार, कथा नेता प्रत होत है सुनो सो सिंह सुजान, नानक गुरु गोविंद सिंह जी सदा करे कल्याण, नानक गुरु गोविंद सिंह जी सदा करे कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। गाज के जयकारा जावे सो निहाल होवे, सात शेरे अकाल गुरबार अकाल
फल देग तेग फतेह गुरु पंथ खालसे दे चढ़ दे कला।